हेलो गाइस। आज आम आलोचना करबा अंतर्जातीय संपर्कर परिसर स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। राष्ट्र राष्ट्र मध्य निर्भरशीलता एक स्वाभाविक प्रक्रिया। यह निर्भरशीलतार अंतर्जातीय संपर्क सृष्टि होता है। क्रमे क्रमे आवश्यकतार अभिवृद्धि, विश्व मानचित्र नुआ नुआ राष्ट्र मानकर आविर्भाव, या सहित अनेक राष्ट्र आविर्भूत अभिनेता मानकर सृष्टि अंतर्जातीय संपर्क को राजनीति भितर को ठेली देछि। क्रमे क्रमे संपर्क जटिल होबार संगे संगे तार परिसर क्षमता वृद्धि पाइबार लगी। अंतर्जातीय संपर्क कहले अंतर्जातीय राजनीति ही बुझाई थाए। मेनली कौन अंतर्जातीय संपर्क कहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ही बुझाई थाए। है केतोटी कौन कही ना से सब को केमिति क्रमे क्रमे संपर्क डेभलप है तार परिसर गुड़िक टोटाल 25टा अच्छे से विषय में विस्तृत भाव में आलोचना करवा। प्रथम पॉइंट कौन राष्ट्र व्यवस्था। राष्ट्र व्यवस्था अंतर्जातीय संपर्कर पठनर केन्द्रमुह। राष्ट्र ही अंतर्जातीय संपर्क को स्टडी करिबारे मेन रोल नहीं थाए। है व्यक्ति माने निज निज मध्य संगठित हो स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र गठन करती। राष्ट्र स्वार्थ नाम से विश्व स्तर में निजर स्वार्थ हासिल करने को प्रयास करिथांती। कौन से गोटे राष्ट्र संकुचित स्वार्थ उग्र जातीयतावाद अन्य राष्ट्र स्वार्थ सह सेतेबेले असहधर्मी और सहयोग हो पारे नहीं जेतेबेले अंतर्जातीय राजनीतिर सृष्टि होता है। अंतर्जातीय संपर्कर सृष्टि यार पठन रे राष्ट्र व्यवस्था को गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई थाए। सेकेंड पॉइंट हूँ कौन ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अंतर्जातीय राजनीतिर प्राथमिक स्तर में अंतर्जातीय संपर्कर रूप किपरि थिला रूपे परिचित होता क्षमा करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हूँ अंतर्जातीय पृष्ठभूमि। अंतर्जातीय राजनीति प्राथमिक स्तर में अंतर्जातीय संपर्क रूपे परिचित थिला। कौन थिला अंतर्जातीय राजनीति अंतर्जातीय संपर्क रूपे परिचित थिला। यार विषय वस्तु केवल राष्ट्र राष्ट्र मध्य गढ़ी उठी संपर्कर पठन मध्य सीमित थिला। द्वितीय विश्वयुद्ध पर राष्ट्र राष्ट्र मध्य थिबा कूटनीतिक संपर्क अधिक जटिल और गुरुत्वपूर्ण मन है एवं या अंतर्जातीय राजनीति रूपे परिचित होता। या सत्वे अंतर्जातीय संपर्कर गुरुत्व ह्रास है नहीं। तेणु अंतर्जातीय राजनीति पठन बिना अंतर्जातीय संपर्कर अनुध्यान करने संभवपर नुहे। थर्ड पॉइंट हूँ क्षमता। राष्ट्र सहित क्षमतार सृष्टि है। राष्ट्र सहित स्टेट आउ क्षमता गोटे राष्ट्र सहित कौन होना क्षमतार सृष्टि होती। 1939 मसीह EH कार्क द्वारा प्रकाशित दि 20 इयर्स क्राइसिस रे एक क्षमता गुरुत्व पर आलोचना करा जायछि। प्रकृति यार वास्तव एवं तात्विक प्रासंगिकता रही। क्षमता अंतर्जातीय राजनीतिर केन्द्रबिंदु। यार संख्या दिन को दिन वृद्धि पाइबार लगी। या सहित विभिन्न शक्ति द्वारा यह सीमित हो जाउछि। अंतर्जातीय जातीय राजनीति क्षेत्र में यार प्राचीन चिंताधारा सहित जातीय क्षमतार उपादान और सांप्रतिक व्यवस्थार क्षमतार समीकरण को मध्य बुझाई थाए। द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व अंतर्जातीय राजनीतिर क्षमता भूमिका अत्यंत गौण थिला। द्वितीय विश्वयुद्ध पर अंतर्जातीय राजनीति निजको असुरक्षित मन करुथिबार क्षमतार खेल आरंभ है। मर्गान्थो मतर अंतर्जातीय राजनीति क्षमता खेल व्यतीत अन्य किसी नहीं। क्षमतार उभय वास्तव तथा तात्विक दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण। यार उभय अंतर्जातीय संपर्क तथा अंतर्जातीय गुड़िकर जातीय नीति निर्धारण में निर्णायक भूमिका ग्रहण करें। अंतर्जातीय संपर्क क्षमतार प्रकृति उपादान परिमाप भारसाम्य एवं जातीय क्षमतार सीमितीकरण शक्ति जता अंतर्जातीय आईन अंतर्जातीय नैतिकता विश्व जनमत संपर्क रे आलोचना करें। पावर पॉइंट 4 नंबर पॉइंट कौन ना अंतर्जातीय आईन। राष्ट्र मध्य संपर्क नियंत्रण करुवा आईन को अंतर्जातीय आईन बोली कहुए। यह राष्ट्र क्षमता तार कार्यक्रम को नियंत्रण करें। तेणु अंतर्जातीय संपर्क पठन ज्ञान आहरण करने को हेले अंतर्जातीय आईन संपर्क में पाठ करने आवश्यकता होता है। 5 नंबर पॉइंट कौन अंतर्जातीय संगठन। अंतर्जातीय स्तर में राष्ट्र राष्ट्र मध्य संपर्क सृष्टि होगा पर विश्व शांति बजाय रखापी उभय स्तर में आंचलिक स्तर में नाटो एवं आरब राजा संगठन OAS परी केतेक अनुष्ठान गढ़ी उठा फल अंतर्जातीय संपर्क पठन और अंतर्जातीय अनुष्ठान गुड़िकर भूमिका गुरुत्व
ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅପେକ୍ଷା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। ଏହିସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଗତିଶୀଳ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ପଠନର ଅଂଶବିଶେଷ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଷ୍ଟମ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଭୟ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରାତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରାତନ ଚୀନ, ଗ୍ରୀସ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରୋମ, ଇଟାଲୀ, ଭାରତର ମୋଗଲ ଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏହିସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ପୁରାତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହେଲା କ୍ଷମତା ଏକକ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଦ୍ୱିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ମାନେ ନାଓ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହେଲା କ୍ଷମତାର ଏକୀକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଦ୍ୱିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ସମନ୍ୱୟ ମାନେ କୋଅପରେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତାରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ସମନ୍ୱୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ପଠନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୂଟନୀତି ରାଜନୀତି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟର ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଧାରିତ ରାଜନୀତି। ମହାକାଶ ଏବଂ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ତଥା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦେଶର ରାଜନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପାଲମର ଏବଂ ପାର୍କିନ୍ସ ମତରେ ପୃଥିବୀର ଜଳଭାଗ, ସ୍ଥଳଭାଗ, ମହାକାଶ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଜମାଇବାର କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପଠନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମାଧାନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମାଧାନ ଏବଂ ସମୀକରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ମାନେ କିଏ ପସନ୍ଦ ନ ପସନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା ସମାଧାନ ସମୀକରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ମତବ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବହିର୍ଭୂତ ମତାନ୍ତର, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତାନ୍ତରକୁ ଦୂର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥମାସ ସ୍କେଲିଂ କ୍ରୀଡ଼ା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ। ଆଲେଷ୍ଟିଆନ କୁଚନ ଏହାକୁ ନୂତନ କୂଟନୀତି ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ହରମାନ କାନେ ଅତି କମରେ 44ଟି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାବହୁଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତି। ମଣିଷ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନଠାରୁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ନା ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ପରିଣତ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପରିଣତି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଣତିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷମତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ସଂଘର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣିଷ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପରେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭୟାବହତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ଅଗ୍ରଗତି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜଣାଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ 1400 ଶାନ୍ତି ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ନେଜ ଏଡୱାର୍ଡସମେଣ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଗବେଷଣା ସମାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଡର ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ରୂପରେଖ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ବିଧେୟ ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଆଇଡିଓଲୋଜି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଗ୍ର ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେତୁ ଆଦର୍ଶଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଜବାଦ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନାଜିବାଦ ଫାସିବାଦ ପରି ଅନେକ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଦର୍ଶର ସଂଘର୍ଷ ହେତୁ ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶଗତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଯାହା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିଗକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଜାତୀୟତାବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ। ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆଦର୍ଶ ନାମରେ ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କାଳକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୂଚନା ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆଦର୍ଶ କେବଳ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏକ ଢାଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଜାତୀୟବାଦ ଉପନିବେଶବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ହେଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଅଣ-ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଗୋଟିଏ ପାୱାର। ଏହା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ଯଦିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଉପନିବେଶବାଦ ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି, ତଥାପି ଏହା ପୃଥିବୀର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଶାସକମାନଙ୍କ ମାନସିକତାର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ ସବୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ଏହାର ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅବଗତ। ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ନୂଆ ଧରଣର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧିପତ୍ୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ତାହାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପାରମ୍ପରିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ଯାହା ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ଉପନିବେଶବାଦ ଅବସାନ ଘଟିଛି ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ପଠନର ଅଂଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି। 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ନୀତିଟି ହେଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବା କଷ୍ଟକର। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଯାହାକି ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ସହଯୋଗ ତଥା ଶତ୍ରୁତା ସହିତ ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ଅନୁସାରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯାହା କେବଳ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସହାୟକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ହାର୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବୁଝାମଣା ହିଁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏହାର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକା ସହିତ ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରିବାରେ ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉପଜିଥାଏ ଯେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଅନେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେରିକାରେ ଭିଏନା ନୀତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। 15 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ପଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବ୍ୟବହାର, ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କ'ଣ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ସାମାଜିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସାମାଜିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଫଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ପଠନ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତମାନ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। 17 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କ'ଣ ନା ସାମରିକ କୌଶଳ ମିଲିଟାରୀ ଟେକ୍ନିକ୍। ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୟ ଦୂର କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। କାରଣ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କେଉଁ ସମୟରେ ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୋମା ପାଠିଯାଏ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଫଳରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମରିକ କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 18 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ। ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ମାନେ କ'ଣ ନା 18 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ମାନେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବହୁଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଥଇଥାନ ତଥା କୂଟନୈତିକ ତଥା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। 50 ଦଶନ୍ଧି ତଥା 80 ଦଶନ୍ଧିରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଭିତ୍ତିରେ, ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିରେ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତ୍ତିରେ ସହଯୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ନାଟୋ, ଯେମିତିକି ନାଟୋ ହେଲା, ୱାର୍ସ ଚୁକ୍ତି, ସିଆଟୋ, ସିନ୍ଟୋ ଏହାର ପ୍ରଭୃତି ଉଦାହରଣ। ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ପଠନର ଅଂଶବିଶେଷ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଅଛି। 19 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ପଠନ ଓ ଗବେଷଣା। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶେଷ କରି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ହ୍ରାସ ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶଶୀଳ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋନାଲ୍ଡ ଟୟନବୀ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲୋକସଂଖ୍ୟା, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ବହୁଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏହାର ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା
ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମିଳିତ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ନିଜ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧତା ଜ୍ଞାନର ବିନିମୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ନୂତନ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ଆଉ 20 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ଇକୋନୋମିକ୍ କଜେସ୍। ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମଣିଷର ଯେମିତି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ଅଗ୍ରଗତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ରାଜନୀତି ପରି ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ଅଣ-କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ତଥା ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଲେନିନ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ୟୁରୋପ ଉଭୟଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ତାରତମ୍ୟ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଉଭୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତି, ତଥାପି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ। ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପୁଞ୍ଜି ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଘଟାଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଅନେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟର ସଂଗଠନମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 21 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସହଯୋଗର ସମନ୍ୱୟ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୀମିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ତା'ର ଥଇଥାନ ବିଷୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଆଦର୍ଶ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରସ୍ପର ସମଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିବାରୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 22 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, 25 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ହେଲା, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖ। 22 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଓ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେରିକାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଇନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ। ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ପାଠ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କ ତଥା ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୂପରେଖକୁ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ମିନିଂ କ'ଣ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କର ତଥା ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ରୂପରେଖକୁ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଉଭୟଙ୍କର ହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଡି ଟୋକୁଆଭାଲି ପ୍ରଭୃତି ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାଫ୍ଟି, ଗାରୋ, ରୁଥ୍ କେନେଡିକ୍ସ, ମାର୍ଗାରେଟ୍ ମିଡ୍ ପ୍ରଭୃତି ରାଜନୀତି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। 23 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ରାଜନୀତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପର୍କର ପଠନ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କର ପଠନ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପଠନ ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହା ଫଳରେ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ମନସ୍ତାତ୍ୱ ବୋଲି ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 24 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯୁଦ୍ଧ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏକାର୍ଥବୋଧକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କମିଶନ, ସାଧାରଣ ପରିଷଦ, 18ଟି ରାଜ୍ୟର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମିତି ଜେନେଭାଠାରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗରେ ଏକ ଆଂଶିକ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଆଣବିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। 25 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ପଠନ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯେତେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବା ବହୁପାକ୍ଷିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବୁଝାମଣା, କୂଟନୀତି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ପଠନ ପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ସମୃଦ୍ଧ କରି ତାହାର କଳବର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଯାହା ସବୁ ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିଥାଏ। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ପଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କର ତାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମନୋନିରୀକ୍ଷଣ, ମନୋଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ କେତେକ ମନୋଗତ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଏହାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ମନୋନିରୀକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବାସ୍ତବବାଦ, ରିଆଲିଜିମ୍, ଆଦର୍ଶବାଦ, ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍। ମାନବ ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭ ସେହି ହେବା ଦିନଠାରୁ ବାସ୍ତବବାଦ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାଦର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରକାରଭେଦ ଅପେକ୍ଷା ଗଭୀରତାରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘଟଣାବଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଦର୍ଶବାଦୀମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦର ବାସ୍ତବତା ବିଷୟର ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟତାବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବାଦମାନ ବିଷୟ। ଯଦିଓ ଅନେକ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତାରତମ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛି, ତଥାପି ସୁରକ୍ଷା ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଉଭୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଅପରେସନ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ମତାନ୍ତର ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି, ଫୋର୍ସ, ସହମତି, କନସେଣ୍ଟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବୁଝାମଣା ତଥା ସହମତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଯେପରି ଜଟିଳ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଭିତ୍ତିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହଯୋଗ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସେହିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ସହଯୋଗ, କୋଅପରେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହଯୋଗ ଯେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମିଳିତବାଦ
କଲେକ୍ଟିଭଲିଜିମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍। ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଳିତବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ମିଳିତବାଦ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେରିକା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବେଳେ ସମାଜବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟୟେନବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଜନସମୁଦାୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପେକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା। ଏକ ପାଖରେ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ବିପନ୍ନ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ, ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ପରିସର। ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ତିନୋଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ। ତମେମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।